तो ऐसे के बारे में अगर आपको बात करनी है सो यू कैन यूज ऑफ दिस। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ चुकी होगी कि दिस का प्रयोग कहाँ करना है। दिस का प्रयोग बल्कि वही करना है कि जहाँ पर केवल एक वस्तु या व्यक्ति है कि जिससे आप चाहे तो स्पर्श कर सकते हो। तो यहाँ पर दिस के लिए हम इनफ है, और दिस के लिए आपको बुक्स के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस भी दिए हैं जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो बोर्ड पर आप देख सकते हो दिस के अंदर आपको बताया गया है, जैसे कि दिस के अंदर हमने जो डेफिनेशन लिया, यहाँ पे हमें जो नियरेस्ट है मतलब चाहे तो हम जिसे स्पर्श कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति के लिए सेम डेफिनेशन रहेगी, डेफिनेशन में कोई भी चेंज नहीं। लेकिन दिस के अंदर हम जो सिंगुलर यूज करते थे दिस के अंदर वो हमें प्लूरल करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली फॉर द प्लूरल, no distance, same distance, there is no change in the definition as a same definition for this. Okay, so you can see the sentences, these are chairs, these are chairs, ये कुर्सियाँ हैं, these are my professional dress, ये मेरे professional dresses। तो यहाँ पे केवल हुआ क्या है, यहाँ पे केवल these के जगह दिस का प्रयोग किया गया है और सिंगुलर में से प्लूरल में लिया गया। उसके जो सपोर्टेड फॉर्म, जैसे कि सपोर्टेड फॉर्म में आप देख रहे हो दिस का इस का प्रयोग किया गया। अगर ये इज में से आर में जाता है, इज में से अगर दिस में जाता है तो यहाँ पे इज का आर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि सिंगुलर है तो उसका सिंगुलर का फॉर्म ही आना चाहिए, सपोर्टेड फॉर्म में सिंगुलर का आएगा, नाउन भी सिंगुलर का आएगा। उसके बाद में जो प्लूरल हो जाता है तो नाउन भी चेंज हो जाता है। उसके बाद में जो उसके सपोर्टेड फॉर्म होते हैं, जो सहायकारी क्रियापद होते हैं, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इसके रिलेटेड टोटल बुक से अंदर आपको जो एग्जाम्पल्स दिए, उसके डेफिनेशन दिए, उसको अच्छी तरह से रीड करके आप ये किस तरह से इसका एक यूज किया गया, किस तरह से बताया गया, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। देन यू कैन सी एट अ दैट के लिए आप देख सकते हैं दैट जिस तरह से दिस होता है उसी तरह से दैट है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो जाता, डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा बताया जाता है। दैट मतलब किस तरह से, दिस में हमने बताया था दिस इज अ कंप्यूटर, यह कंप्यूटर है, लेकिन यहाँ पे दैट क्या था, वी कैन से दैट इज अ कंप्यूटर, नॉट वी कैन से दिस इज द कंप्यूटर। दिस के लिए हमने प्रयोग किया था नजीक के लिए, दैट के लिए हम प्रयोग के लिए दूर अंतर के लिए, मतलब जो ऐसी वस्तु की जिससे आप चाहे तो भी आप उसे स्पर्श नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हमें प्रयोग करना है दैट का। वी कैन सी द मोर डिस्टेंस दैट दिस, मतलब दिस से ज्यादा दैट के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो दैट इज द कॉम्प्लेक्स वेयर इज द परफेक्ट स्पोकन इंग्लिश, वहां पर दैट इज अ रियल कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे जगह ज्यादा बताई, अंतर ज्यादा बताया है। उसके बाद में सेकंड में देख सकते हैं दैट इज एम्प्टी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे श्योर नहीं बताया गया, दैट इज एम्प्टी मतलब वो कहाँ पर है, लेकिन है तो ज्यादा अंतर पर है। तो यहाँ पे आपको जिस तरह से आप दिस का प्रयोग करते हो, जिस तरह से आप दिस का प्रयोग करते हो उसी तरह से दैट का प्रयोग करना है। सिंगुलर भी बिल्कुल सेम आते हैं, सपोर्टेड फॉर्म भी बिल्कुल सेम आते हैं, केवल यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है। उसके साथ में भी उसके अलग अलग यूजिंग है, अलग अलग उपयोग है कि जो ऑलरेडी आपको बुक के अंदर यूनिट नंबर 5 के अंदर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो दोस्त के ऊपर, दोस्त के अंदर जैसे कि आपने दिस का देखा, दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है, दिस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दिस, उसी तरह से दैट का जो प्लूरल फॉर्म होता है दोस्त। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोज आर मशीन्स, those machines are not working properly, those machine, वहां पे जो मशीन मतलब कैसे कि चाहे तब इमीडिएटली आप उसे टच नहीं करते, चाहे तब इसे स्विच ऑन नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू स्विच ऑन सो यू हैव टू वॉक, चलना पड़ेगा, मतलब कुछ डिस्टेंस है वहां पर। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जांपल्स लिया है, those machines are not working properly, यहाँ पे मशीन्स का प्रयोग किया गया। उसके बाद those are my friends, वो मेरे दोस्त। इस तरह से यहाँ पे इसका जो दैट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आपको दोस्त यहाँ पे बताया गया। दैट का जो दैट ये सिंगुलर है उसका प्लूरल फॉर्म होता है दोस्त। तो आपको किस तरह से प्रयोग करना है डेफिनेशन, वो आपको इंग्लिश के साथ में भी दिया है, गुजराती के साथ में भी दिया है, और यहाँ पे स्पेशल हिंदी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे थोड़ा एक लेक्चर ऐसे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। ओके, सो आई होप दैट जो भी मैं विद्यार्थियों को जो होम पैकेज कोर्स है वो कोर्स ये इसका जो स्टडी करे, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं,
by yourself by the support of Powers Home Package. So if you want to get any queries or any problems, so you can first you can solve by the exercise. After that is that the major problem, so then you can contact us. तो उसके बाद में ये जो एक्सरसाइज आपको दी है, यहाँ पर जैसे हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज नंबर 5 दी है. तो ये एक्सरसाइज टोटल इसी के ऊपर कंबाइन, इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आप 5.1, 5.2, 5.3 के अंदर आप देख सकते हो, उसका कंप्लीटली सॉल्यूशन कर सकते हो. उसके बाद में आई वुड लाइक टू गिव सम एडिशनल एक्सरसाइज. उसके लिए आपको मैं एज एडिशनल एक्सरसाइज यहाँ पर दे रहा हूँ. सो प्लीज यहाँ पर आपको एक नोटबुक और एक पेन लेनी है, एंड यू हैव टू ट्राई टू राइट इट. लेट्स राइट डाउन. Write down some sentences of these, that, these, those, and try to translate into your native language. And try to translate in your native language. इसमें से दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको दिस दैट जो हमने यूनिट कंप्लीट किया है उसके रिलेटेड है, उसके सेंटेंसेस आपको दिए हैं, इंग्लिश में दिए जा रहे हैं, उसका आपको ट्रांसलेशन आपकी मातृभाषा में करना है. सो यू कैन राइट द फर्स्ट नंबर सेंटेंस. राइट डाउन. दिस इज अ बैड वर्ड. दिस इज अ बैड वर्ड. वी शुड नॉट use it in our business. This is a bad word. We should not use it in our business. You can write second number. These are blank pages. If you want, you can use it. These are blank pages. If you want, you can use it. Next number. This is the place where I wait for the bus every day. This is the place where I wait for bus every day. Next one. This letter is written by me. This letter is written by me. Next. Those are my servants who works only for me. Next, this is my mother, and that is my father, who is making discussions with that man. Next, is this your seat? Next, look, those are stars. Look, those are stars. These are important. These are important for learning an English. Next, is that your bag? This is the question sentence. Is that your bag? In the end, you can keep the question mark. Now here I am going to over this topic. Okay friends, now I am going to teach you unit number 7. तो બધા જ unit number 7 પર આવી જજો. The name of the unit tenses એટલે કે કાળ. So today I am going to teach you very important part of English. We can say the tenses, काल.
તો at first I want to give some information about the tenses. ટેન્સીસ એટલે કે આપણે જેને કહીશું ગુજરાતીમાં કાળ. તો અંગ્રેજી શીખવા માટે ટેન્સીસ આ જો વસ્તુ ઇટ ઇઝ ટુ મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટેન્સીસ વગર તમે કોઈ પણ પ્રકારનું ક્રિએશન ઇઝીલી કરી ન શકો. If you don't know tenses, you can't understand the sentence. What is the written? If you want to translate, જો તમે ટ્રાન્સલેટ કરવા માંગો છો, જો તમે ટેન્સીસમાં વીક છો, તો તમે કોઈ પણ પ્રકારનું વાક્ય ઇઝીલી ટ્રાન્સલેટ કરી શકશો નહીં. So friends, come on. Today I am going to teach you tenses. તો ટેન્સીસની વાત કરીએ તો there are three main tenses in English grammar. There are three main tenses. So which one? First we can say the present tense. Second one past tense. And third one we can say future tense. એવી રીતે અંગ્રેજીના અંદર 3 કાળો હોય છે કે જે ફર્સ્ટમાં આપણે જે વાત કરીએ છીએ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે વર્તમાન. સેકન્ડમાં આપણે જે વાત કરીએ છીએ જે ભૂતકાળ. થર્ડમાં આપણે જે વાત કરીએ છીએ એ છે ભવિષ્યકાળ. એટલે કે અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે હમણાં ટેન્સીસ. ટેન્સીસ એટલે કે શું? સમય. સમયની આપણે અહીંયા વાત કરવાની છે. સપોઝ કે પ્રેઝન્ટ બધાને ખબર જ હશે. પ્રેઝન્ટ એટલે કે હાલમાં આપણે જે પણ કંઈ કરીએ છીએ, હાલમાં આપણે જે પણ કંઈ આપણો વ્યવસાય કે જે આપણે રૂટીન કરીએ છીએ તો એને આપણે પ્રેઝન્ટ કહીશું. સપોઝ that I give some examples. Now we are in 2009. અત્યારે આપણે 2009 માં છે. ઓકે. સો એના પછીનો જે સમય છે 2009 ની જે વાત કરીએ તો એ આપણા માટે શું થશે? પ્રેઝન્ટ. અને 2008 ની જો આપણે વાત કરીએ તો એ વસ્તુ થઈ જશે આપણા માટે પાસ્ટ. અને 2010 કે જે હજી આવવાનું બાકી છે તો એના વિશે આપણે જો વાત કરીશું તો એ થઈ જશે આપણા માટે ફ્યુચર. તો આપણે કાળમાં હાલમાં એ વસ્તુ ખ્યાલ લેવાની છે કે પ્રેઝન્ટ આપણે કોને કહીશું, પાસ્ટ કોને કહીશું અને ભવિષ્ય કોને કહીશું, ફ્યુચર કોને કહીશું. તો આ વસ્તુ આપણે અહીંયા શીખવાની છે ટેન્સીસના અંદર. તો યુનિટ નંબર 7 ના અંદર પેજ નંબર 19 પર તમે જોઈ શકો છો તમને અહીંયા એક સ્ટ્રક્ચર આપવામાં આવ્યું છે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો according to English grammar there are three main tenses such as present tense, past tense and future tense. According to English grammar there are three main tenses. Which one? We can say first number present tense એટલે કે વર્તમાન. Second number we can say the past tense એટલે કે ભૂતકાળ. And third one we can say the future tense એટલે કે ભવિષ્યકાળ. એટલે કે અંગ્રેજીમાં મુખ્ય જે કાળો હોય છે એ 3 હોય છે અને દરેક કાળના પાછા ભાગ પાડવામાં આવે છે. જો કે તમે સ્ટ્રક્ચરમાં જોઈ શકો છો દરેક કાળના જે ભાગ હોય છે તમને બતાવવામાં આવ્યા છે, જેના અંદર મેઇન ટેન્સીસ છે, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ. અને દરેક ટેન્સના ભાગ હોય છે, દરેક ટેન્સના 4 ભાગ પાડવામાં આવે છે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો બુકના અંદર ફર્સ્ટ નંબર તમને બતાવવામાં આવ્યું છે just like present continuous tenses means continuous tense, maybe present past future, then simple tense સાદો કાળ, then the perfect tense એટલે પૂર્ણકાળ and perfect continuous tense. એવી રીતે 4 પ્રકારના તમને કાળ બતાવવામાં આવ્યા છે. એ પ્રેઝન્ટના પણ હોઈ શકે છે, પાસ્ટના પણ હોઈ શકે છે અને ફ્યુચરના પણ હોઈ શકે છે. એટલે કે આપણે અહીંયા મેઇન ટેન્સીસના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે અને એના સબ ટેન્સીસના વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો મેઇન ટેન્સીસ હમણાં આપણે જોઈ લીધા કે પ્રેઝન્ટ છે, પાસ્ટ છે અને ફ્યુચર છે. એટલે કે વર્તમાન, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. અને એના પાછા જે 4 ભાગ પાડવામાં આવે છે એટલે દરેકના 4 એટલે કે ટોટલ જે ટેન્સીસ હોય છે 12 એટલે કે 12 કાળો હોય છે. If you know the 12 tenses well, then you can understand well, you can translate well, and what you want to say to anybody, you can express your views through tenses. તો અહીંયા આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે ટેન્સીસના અંદર, જેના અંદર તમે જોઈ શકો છો આમ અંગ્રેજીમાં કુલ 12 કાળ હોય છે, જેમાં 3 મુખ્ય કાળ જેમ કે તમે જોઈ શકો છો વર્તમાન, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ. અને દરેક કાળને 4 ભાગોમાં વિભાજન કરવામાં આવ્યા છે. જેમ કે જોઈ શકો છો ચાલુ કાળ, સાદો કાળ, પૂર્ણકાળ અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન. એવી રીતે ટોટલ આપણા હોય છે 12 ટેન્સીસ. તો અત્યારે આપણે મેઇન ટેન્સીસ અને એના ભાગો જોઈ લીધા છે. હવે આપણે શરૂઆત કરીશું પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વિશે.
પ્રેઝન્ટ ટેન્સના અંદર તો મેન એક જ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સના અંદર પણ 4 ભાગ હોય છે. એટલે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ થયું એટલે ડાયરેક્ટલી આપણે એની સ્ટડી નહીં શરૂ કરી શકીએ. તો પ્રેઝન્ટ ટેન્સ માટે એટ ફર્સ્ટ આપણે કરવાનું શું છે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આપણે એના 4 ભાગ આપણે જોયા કે સપોઝ કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એવી રીતે 4 ભાગ આપણે અહીંયા જોવાના છે. તો સૌપ્રથમ હું તમને બતાવું છું, જો તમે ગુજરાતી સારી રીતે જાણતા હોય તો તમે અંગ્રેજીમાં પણ આ કાળમાં તમે પરફેક્ટ થઈ શકો છો. તો સૌપ્રથમ આપણે કરવાનું શું છે? પહેલા આપણે તમારી જે ગુજરાતી લેંગ્વેજ છે, જે પણ હોમ પેકેજના કોર્સને જે આ પેકેજનું કોર્સનો અભ્યાસ કરવા માટે તમારે એક તો ગુજરાતી અને હિન્દીનું ભાષાનું જ્ઞાન હોવું બહુ જરૂરી છે. કેમ કે જો તમે ગુજરાતી કે હિન્દી જાણતા હો તો જ તમે આ કારણે શીખી શકશો. અધરવાઇઝ આ વસ્તુ તમારા માટે ટફ થઈ જશે. સો નાઉ કમ ઓન. તો સૌપ્રથમ હું તમને બતાવું છું કે કાળોનો અભ્યાસ કરતા પહેલા તમારે એક વસ્તુ અહીંયા બતાવવામાં આવી છે કે જે તમને વર્બ્સ આપવામાં આવ્યા છે. વર્બ્સ તરીકે તમે જોઈ શકો છો રેગ્યુલર અને ઇરેગ્યુલર. જે રેગ્યુલર વર્બ્સ તમને આપવામાં આવ્યા છે કે જેના અંદર 3 ફોર્મ છે, V1, V2 અને V3. V1 એટલે કે ઇન્ફિનિટિવ કહી શકો, V2 એટલે કે પાસ્ટ ફોર્મ કહી શકો અને V3 એટલે કે પ્રેઝન્ટ પાર્ટિસિપલ કહી શકો. તો આ વસ્તુનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય, કઈ જગ્યાએ થાય, તો એ બધી વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ હમણાં આપણે કરવાના છીએ. તો સૌપ્રથમ તમારે કરવાનું શું છે? જે રેગ્યુલર અને ઇરેગ્યુલર વર્બનો તમને જે અભ્યાસ કરવામાં આપવામાં આવ્યું છે એ તમારે પહેલા કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. V1, V2 અને V3 એના પ્રોનાઉન્સિએશન, એનો અર્થ, એના પછી જ આપણે કાળનો અભ્યાસ કરી શકીએ છીએ. તો એના પછી સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ કે ટેન્સીસ. પ્રેઝન્ટ તમને જે કે પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આપવામાં આવે છે, સિમ્પલ, કન્ટિન્યુઅસ, સિમ્પલ, પરફેક્ટ અને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. આ 4 ટેન્સ બતાવવામાં આવ્યા છે. તો આપણે ગુજરાતીમાં એને કેવી રીતે સમજશું? જો કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની વાત જો ચાલુ છે તો કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં તમારે સૌપ્રથમ તમારે જોવાનું છે કન્ટિન્યુઅસ. કન્ટિન્યુઅસ એટલે કે ચાલુ. એટલે ગુજરાતીમાં તમે કેવી રીતે સમજી શકો આ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ કેવી રીતે છે? કે ગુજરાતીમાં તમારે જે સમજવું હોય તો હું કરી રહ્યો છું એટલે કે કોઈ પણ ક્રિયા હાલમાં ચાલુ છે. એટલે કન્ટિન્યુઅસ તમારે જો સમજવું હોય, ચાલુ છે, હું કરી રહ્યો છું, હું અંગ્રેજી ભણી રહ્યો છું, અમે ફરવા જઈ રહ્યા છે, વરસાદ થઈ રહી છે. એટલે કે જ્યારે પણ જે સેન્ટેન્સીસ બનાવવામાં આવે છે, સેન્ટેન્સનો એન્ડ થઈ રહ્યો છે, કરી રહ્યો છે, બની રહ્યો છે, એટલે એવા ભાવાર્થ શબ્દોથી એન્ડ થશે. તો ત્યારે તમારે ખ્યાલ રાખવાનું છે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ કેવી રીતે બને. પછી આપણે જોઈશું સિમ્પલ. એટલે સિમ્પલ જો આપણે એકદમ શોર્ટમાં સમજવું છે તો કેવા એવા શબ્દો હોવું જોઈએ કે જેનાથી આપણે ઇઝીલી સમજી શકીએ. તો એવા શબ્દો હોવું જોઈએ કે જેના અંદર તમે સમજી શકો કે બને છે, થાય છે, મળે છે. એવા શબ્દો તમને અંતમાં મળશે. સપોઝ કે રમેશ દરરોજ સ્કૂલે જાય છે, હું દરરોજ સવારે 10 વાગે ઓફિસે જાઉં છું, કમલ મને દરરોજ મળવા આવે છે, અમે દર મહિને ફરવા માટે જઈએ છીએ, અમે દર વર્ષે પરદેશ જઈએ છીએ. એટલે એવા વાક્ય જો તમે જોવો છો તો એવા વાક્યના અંતે તમને ખ્યાલ આવશે, એવા વાક્યના અંતથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ કાળની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. પછી તમે જોઈ શકો છો પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ. જો તમારે સમજવું હોય, ઇન ધ શોર્ટમાં તમારે સમજવું હોય તો એ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સમજવા માટે તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે કે જે ક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પૂર્ણ એટલે કેવું કે મેં મારું કામ પૂરું કરી લીધું છે, દિવ્યા હમણાં જ ગઈ છે, વર્ષા હમણાં રોકાવી છે, મેં હજુ સુધી મારું ભણતર પૂરું કર્યું નથી. તો એવા જે વાક્ય તમને જોવા મળે છે એવા વાક્યનો તમે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટમાં લઈ શકો છો. એના પછીની આપણે જે વાત કરીએ તો 4 નંબર ટેન્સ પર આપણે આવીએ કે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે ક્રિયા ભૂતકાળમાં પણ થઈ રહી હતી અને એ જ ક્રિયા વર્તમાનમાં પણ થઈ રહી છે. એટલે તેવી ક્રિયાઓ માટે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. કે એવી ક્રિયા તમને બતાવવામાં આવે છે કે જે થોડા સમય પહેલાથી થઈ રહી હતી અને હાલમાં પણ થઈ રહી છે. કરી રહ્યો છું, આવી રહી છે, બની રહ્યો છે. પણ એના અંદર પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસને સમજવા માટે તમારે સમયનો અહીંયા ખ્યાલ રાખવાનો છે કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસમાં ફક્ત તમને સમય બતાવવામાં આવે છે અને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસમાં ફક્ત તમને અત્યારે જે ક્રિયા ચાલુ છે એ જ બતાવવામાં આવે છે અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસમાં તમને અહીંયા સમય બતાવવામાં આવે છે. તો એ વસ્તુનો આપણે અભ્યાસ એક પ્રત્યેક ડિટેલ
ટેન્સીસમાં જોઈશું. તો હમણાં આપણે જોઈએ ફર્સ્ટ વી આર ગેટિંગ સ્ટાર્ટ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો અહીંયા સૌથી પહેલા આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો અભ્યાસ કરીશું. તો હજી તમને એક વસ્તુ ક્લિયર કરી દઉં છું કે અંગ્રેજીમાં ટોટલ 12 કાળો હોય છે, જેમ કે તમે જોઈ શકો છો જેના અંદર મેઇન ટેન્સીસ બતાવવામાં આવ્યા છે. મેઇન ટેન્સીસ, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ટેન્સ અને ફ્યુચર ટેન્સ, એવી રીતે 3 મુખ્ય કાળ હોય છે અને દરેક ટેન્સના ભાગ પાડવામાં આવે છે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, સિમ્પલ ટેન્સ, પરફેક્ટ ટેન્સ અને પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એવી રીતે 3 મુખ્ય કાળ હોય છે અને દરેક કાળના જે ભાગ હોય છે એ તમે જોઈ શકો છો. 4 છે. જેમ કે કન્ટિન્યુઅસ છે તો અહીંયા તમે પ્રેઝન્ટ મૂકી દેશો તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ થઈ જશે. જેમ કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ, પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ. એવી રીતે ટોટલ આપણે શીખવાના છીએ હમણાં 12 કાળ, તે આપણે અત્યારે કન્ટિન્યુ કરીશું. ઓકે, તો પહેલા આપણે જોઈશું પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો અત્યારે આપણે જે ઇન્ફોર્મેશન મેળવી લીધી છે, માહિતી મેળવેલી છે કે મેઇન ટેન્સીસ કેટલા હોય છે, એના ભાગો કેટલા હોય છે. તો આપણે અહીંયા જોયું મેઇન ટેન્સીસના તો 3 હોય છે. દરેકના ભાગો જે આપણે જોયા કે દરેકના 4 ભાગો હોય છે, એટલે કે ટોટલ ટેન્સીસ બને છે આપણા 12. ઓકે, તો ફર્સ્ટ વી નો અબાઉટ ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટનો આપણે પહેલા જોઈશું. એના અંદર પહેલું જે ભાગ છે એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો છે. તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં આપણે સૌપ્રથમ આપણે જોવાના છે હાલમાં પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો પહેલો ભાગ છે. તો એના અંદર તમે જોઈ શકો છો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એટલે કે શું. કોઈ કહી શકે છે what is the present continuous tense? Can you say what is the present continuous tense? You? Present continuous ચાલુ વર્તમાન કાળ. એની ડેફિનેશન શું હોય છે? કમ ઓન. જે ક્રિયા વર્તમાનમાં ચાલુ જ હોય છે અને ચાલુ હોય છે એને વર્તમાન કાળ કહે છે. ઉદાહરણાર્થ મેં સ્કૂલમાં જાઉં છું. ઓકે, તો એના અંદર તમે જોઈ શકો છો ચાલુ વર્તમાન કાળ એટલે કે જે ક્રિયા હાલમાં થઈ રહી છે તેવા ક્રિયાઓ માટે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળ કહીશું. તો ચાલુ વર્તમાન કાળ શીખતી વખતે સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ કરવો પડશે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એટલે જ કે ચાલુ વર્તમાન કાળ એ શીખવા પહેલા આપણે અભ્યાસ કરવો પડશે એના સપોર્ટેડ ફોર્મ. સપોર્ટેડ ફોર્મ એટલે કે શું કે જ્યારે આપણે કોઈ વાક્ય બનાવતી વખતે કરતા પછી જે સપોર્ટેડ ફોર્મ એટલે કે જે સહાયકારી ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એને પહેલા આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો એના અંદર સૌપ્રથમ તમે જોઈ શકો છો આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો અભ્યાસ કરતી વખતે પેજ નંબર 20 પર તમે જોઈ શકો છો એટલે સફિક્સ તમને આપવામાં આવ્યા છે. સફિક્સ એટલે કે શું? સફિક્સ એટલે કે એનું જે યુઝિંગ્સ તમને બતાવવામાં આવ્યા છે. એમિઝાની યુઝિંગ કા કરવામાં આવે છે? કારણ કે આપણે જે વાક્ય બોલીએ છીએ તો એના અંદર હું તમને એક વસ્તુ બતાવું છું. સપોઝ કે આઈ એમ વર્કિંગ નાઉ. જેમ કે હું હમણાં કામ કરી રહ્યો છું. તો આ વસ્તુના અંદર તમે જોઈ રહ્યો છો અહીંયા જો આઈ છે આ એક કર્તા છે. એના પછી આપણે જે ઉપયોગ કર્યો છે એમ એટલે કે હું, એટલે કે આઈ એમ એટલે કે આઈ એમ વર્કિંગ. વર્ક એટલે કે એક ક્રિયા ચાલુ છે એટલે ક્રિયા બતાવવામાં આવે છે. વર્ક એટલે કે કામ કરવું અને એ ક્રિયાને આઈએનજી નું રૂપ આઈએનજી નું સફિક્સ એટલે કે પ્રત્યય લગાવવામાં આવ્યું છે. નાઉ એટલે કે હમણાં. એટલે કે તમે આખું ટ્રાન્સલેશન જોઈ શકો છો. આઈ એમ વર્કિંગ નાઉ એટલે કે હું કામ કરી રહ્યો છું. એટલે કે જે ક્રિયા એટ ધ ટાઈમ ઓફ સ્પીકિંગ જે ક્રિયા ચાલુ હોય, જે ક્રિયા ચાલતી હોય તો તેવી ક્રિયા માટે તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ આપણે જોઈ લેવાનું છે કે એમ ઇઝ આર. હવે એમ અહીંયા એમ જ કે મૂકવામાં આવ્યું, ઇઝ કે આર કે મૂકવામાં નહીં આવ્યું. તો એ વસ્તુ સૌપ્રથમ આપણે જોવાની છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અહીંયા તમને એક વસ્તુ બોર્ડ પર તમને બતાવવામાં આવ્યું છે. એક સાઈડ સિંગ્યુલર અને એક પ્લુરલ. યુઝિસ ઓફ એમ ઇઝ આર. યુઝિસ ઓફ એમ ઇઝ આર ના અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એના અંદર તમને બતાવવામાં આવ્યું છે અહીંયા કે એમ એટલે કે છું. ઓકે, તો એના અંદર ઇઝ એટલે કે છે અને આર એટલે કે છે. તો એવી રીતે એમ ઇઝ આર નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સિંગ્યુલરમાં તમે કહી શકો આઈ એમ. આઈ એમ એટલે કે મેં છું. પછી આઈ એમ ઇઝ આર નો ઉપયોગ તમારે પ્રોપરલી કઈ જગ્યાએ કરવો? કોઈ વસ્તુના વિશે તમારે કંઈ બતાવવું હોય, કોઈને ડિગ્રીના વિશે, કોઈ કે જે વ્યક્તિ છે કે શું કામ કરે છે, કયા પદ પર છે, અથવા કોઈ સપોઝ કે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે આ કેમેરા છે, ધીસ ઇઝ અ કેમેરા, આ પેન છે. એટલે કે વસ્તુ કે વ્યક્તિ, કોઈની પોસ્ટ, આના વિશે તમારે કોઈને બતાવવું હોય
તો એ ઘડી તમે એ જગ્યાએ તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે એમ ઇઝ આર. તો અહીંયા તમે પ્રોપરલી જોઈ શકો છો સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ. સિંગ્યુલર એટલે કે ફક્ત એક વચન, સિંગ્યુલર એટલે કે ફક્ત એક વચન કે જેના અંદર ફક્ત તમારી વાત ચાલશે ઓનલી વન. ઓકે, અને પ્લુરલ એટલે કે મોર ધેન વન, એક થી વધારે, બે, ત્રણ, કેટલા બી હોઈ શકે છે. તો એના અંદર તમે એના અંદર ત્રણ રૂપ આવે છે. એના અંદર ફર્સ્ટ પર્સન કહેશો, સેકન્ડ પર્સન અને થર્ડ પર્સન કહી શકો છો. તો થર્ડ પર્સન માટે તમે જોઈ શકો છો આઈ એમ એટલે કે હું છું. આઈ એમ એટલે કે હું છું. સપોઝ તમે એમ કહેવા માંગો છો આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ, હું એક વિદ્યાર્થી છું. એટલે એક જ વ્યક્તિ છે ને તમે જાતે કહો છો કે આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ, હું એક વિદ્યાર્થી છું. એમ કહેશો હું વિદ્યાર્થી છું, એમ પણ કહી શકશો. તો એના અંદર સિંગ્યુલરમાં તમને બતાવવામાં આવે છે કે આઈ પછી એમ નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ઓકે, અને પ્લુરલમાં તમે જોઈ શકો છો વી આર એટલે કે અમે છીએ. તો અહીંયા વી માં અમે આવી જશે. વી આર સ્ટુડન્ટ્સ. તો અહીંયા આવી જશે વી આર સ્ટુડન્ટ્સ, અમે વિદ્યાર્થીઓ છીએ. તો અહીંયા સિંગ્યુલરમાં તમે જોયું, સિંગ્યુલરમાં ફક્ત એક વ્યક્તિના વિશે કે જાતે કહે છે એના વિશે વાત ચાલુ છે. અને પ્લુરલમાં તમે અહીં જોઈ શકો છો વી આર સ્ટુડન્ટ એટલે કે બધા જ કહે છે કે અમે વિદ્યાર્થીઓ છીએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ વાક્યની રચના કરતી વખતે તમારે એમ તો મૂકવાનું છે, અને એક વ્યક્તિના વિશે વાત ચાલુ છે એટલે કે તમારે અહીંયા આર્ટિકલ પણ મૂકવું પડશે, જેમ કે એ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને કે સ્ટુડન્ટ એટલે ફક્ત એક જ સ્ટુડન્ટ, કે આઈ એમ અ સ્ટુડન્ટ, એક વિદ્યાર્થી છું. અને પ્લુરલમાં તમે જોઈ શકો છો વી આર, વી પછી વી એટલે કે અમે અને આર એટલે કે છીએ. તો વી આર સ્ટુડન્ટ્સ, અમે વિદ્યાર્થીઓ છીએ. એના પછી તમે સેકન્ડ ફોર્મમાં જોઈ શકો છો. સેકન્ડ ફોર્મમાં યુ આર એટલે ફક્ત કોઈ એક વ્યક્તિના વિશે વાત ચાલુ છે. યુ આર સ્ટુડન્ટ, તમે વિદ્યાર્થી છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યુ આર સ્ટુડન્ટ એટલે સેમ જ વસ્તુ નીચે આવી જશે યુ આર સ્ટુડન્ટ. અહીંયા યુ એક વ્યક્તિના વિશે વાત ચાલુ છે, તેમ છતાં આપણે યુ પછી આર નો ઉપયોગ કરવો પડે છે. અને પછી યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ આવી જશે. અહીંયા પ્લુરલ છે, એટલે આપણે ઉપયોગ કર્યું છે આર નું અને અહીંયા સ્ટુડન્ટ્સ લીધું છે, એટલે કે તમે વિદ્યાર્થીઓ છો. અહીંયા ફર્સ્ટમાં તમને સિંગ્યુલર, સેકન્ડ પર્સનમાં તમને બતાવવામાં આવ્યું છે યુ આર સ્ટુડન્ટ, તમે એક વિદ્યાર્થી છો. આપણે એક શા માટે ઉપયોગ કરું છું કે ડાયરેક્ટ આપણે જે વ્યક્તિને ઇન્ડિકેટ કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો યુ આર સ્ટુડન્ટ્સ એટલે કે તમે વિદ્યાર્થીઓ છો. એના પછી થર્ડ સિંગ્યુલર, થર્ડ ફોર્મ, થર્ડમાં તમે જોઈ શકો છો, સિંગ્યુલર થર્ડમાં તમે જોઈ શકો છો કે જેના અંદર તમને બતાવવામાં આવ્યું છે હી, શી, ઇટ. ત્રણ વસ્તુ બતાવવામાં આવી છે. આ જો તમે જોઈ શકો છો એને આપણે કર્તા કહીશું, સબ્જેક્ટ કહીશું, કે જ્યારે આપણે વાક્ય બનાવીએ તો ત્યારે એને કર્તા તરીકે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ, યુ, હી, શી, ઇટ, વી, યુ અને તે આ બધા કર્તાઓ છે કે જે આપણે વ્યક્તિઓને બતાવવા માટે, વ્યક્તિઓને નિર્દેશ કરવા માટે ઉપયોગ કરવાના છે. તો અહીંયા તમે જોશો હી ની વાત ચાલુ છે. હી નો ઉપયોગ તમે કોઈ જેન્ટ્સ ને બતાવવું હોય, જેન્ટ્સ ના રિલેટેડ તમારે વાત કરવી હોય કે પુરુષ માટે તમે ઉપયોગ કરી શકશો. જેમ કે આપણે અહીંયા કહી શકીએ છીએ હી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ. હી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ, તે એક વિદ્યાર્થી છે. પછી આપણે શી ની વાત કરીએ તો શી ફક્ત લેડીઝ માટે, ઓનલી ફોર ધ લેડીઝ, ઓનલી ફોર ધ વન લેડી. એક વ્યક્તિના રિલેટેડ આપણે જો વાત કરીએ, એક છોકરી કે કોઈ લેડી ના વિશે આપણે વાત કરવી તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શી ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ, તેની એક વિદ્યાર્થી છે. અને ઈટ નો ઉપયોગ આપણે કામ કરીએ છીએ કોઈ વસ્તુ છે, કોઈ નિર્જીવ વસ્તુ છે, કે કદાચ કોઈ કોમ્પ્યુટર છે, કે પ્રાણી છે, નાના બાળકો છે, તો એના વિશે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે ઈટ. તો અહીંયા તમને કમ્પ્લીટ સિંગ્યુલરની અહીંયા નોટ્સ જ તમને બનાવવામાં આપી છે. તો તમે પેજ નંબર 21 પર સારી રીતે જોઈ શકો છો કે સિંગ્યુલરમાં કેટલા સબ્જેક્ટ આવે છે, પ્લુરલમાં કેટલા આવે છે, આઈ નો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, યુ નો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, હી, શી, ઇટ બધા જ કર્તાઓની તમને અહીંયા લિસ્ટ બતાવવામાં આવી છે. એનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે તમે વાંચીને સારી રીતે સમજી શકો છો. તો એના પછી તમે જોઈ શકો છો પ્લુરલમાં તમને બતાવવામાં આવ્યું છે. પ્લુરલમાં તમે જોઈશો હમણાં કે દે આર. દે એટલે કે તેઓ, દે આર. અહીંયા આપણે દે આર આ પ્લુરલ છે તો એના માટે આપણે જે નામ લેવું પડશે એ પણ આપણે પ્લુરલમાં લેવું પડશે. દે આર સ્ટુડન્ટ્સ, દે આર સ્ટુડન્ટ્સ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે કોઈ એક જ વ્યક્તિના રિલેટેડ વાત કરતા હમણાં આપણે અહીંયા વાત કરીએ છીએ દે આર સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે કે અહીંયા કેટલી લેડીઝ છે, કેટલા જેન્ટ્સ છે એના વિશે કોઈ પણ ચોક્કસતા નથી. ઇટ મે બી મોર ધેન વન. ઓકે, તો અહીંયા તમે જ્યારે તમારી એવા પ્રકારની સિચ્યુએશન્સ ક્રિએટ થાય છે તો ત્યારે તમે ઉપયોગ કરશો દે આર સ્ટુડન્ટ્સ, તેઓ વિદ્યાર્થીઓ
છે. હવે કેટલી લેડીઝ છે કેટલા જેન્ટ્સ છે એના વિશે કોઈ પણ ચોક્કસતા નથી. એટલે કે જો પ્લુરલ તમને બતાવવામાં આવશે પ્લુરલ એકથી વધારે હશે અને જ્યારે પણ તમે સિંગ્યુલરની વાત કરશો ત્યારે ઓન્લી વન પર્સન. તો જ્યારે હું તમને અત્યારે મોસ્ટલી જે તમારી સાથે ચર્ચા કરું છું તેના અંદર આ યુ હી શી ઇટ યુ વી અને તે આ બધા કર્તાઓ છે કે જેમને આપણે કર્તાને જ્યારે પણ આપણે વાક્ય બનાવીએ કે વ્યક્તિના વિશે આપણે જે વાત કરીએ છીએ તો ત્યારે આપણે વાક્ય બનાવતી વખતે આ કર્તાઓનો ઉપયોગ આપણે કરવો પડે છે. તો અહીંયા એમિઝારમાં તમારે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ શીખતા પહેલા તમારે અહીંયા એક વસ્તુની ચર્ચા કરવાની છે. તો એક વસ્તુ તમારે ખ્યાલ રાખવાની છે કે એમ ઇઝ આર એટલે કે એમ એટલે કે છું, ઇઝ એટલે છે અને આર એટલે કે છીએ. તો એનો ઉપયોગ આઈ પછી એમ, વી પછી આર, યુ પછી આર, યુ પછી આર. આફ્ટર ધેટ યુ કેન સી હી પછી ઇઝ, શી પછી ઇઝ અને ઇટ પછી ઇઝ. અથવા કે કોઈ એક વ્યક્તિ હોય જેમ કે રમેશ હોય તો રમેશ પછી ઇઝ લાગશે. કોઈ એક વસ્તુ હોય તો વસ્તુ પછી ઇઝ લાવશે. જેમ કે રમેશ ઇઝ અ ટીચર. રમેશ એક શિક્ષક છે. તો અહીંયા આપણે કોમ્પ્યુટર જોઈએ. કોમ્પ્યુટર ઇઝ અ વેરી યુઝફુલ મશીન. કોમ્પ્યુટર ઇઝ અ ઇલેક્ટ્રોનિક મશીન. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફક્ત એક વસ્તુ કે એક વ્યક્તિના રિલેટેડ આપણે જો વાત કરું તો ઇઝ નો ઉપયોગ કરવાનો અને આપણે પોતાના વિશે જો વાત કરવી હોય તો આપણે આઈ નો ઉપયોગ કરવો પડે છે. ઓકે, તો બધાને ખ્યાલ આવી ગયો હશે જ. તો અહીંયા આપણે આ જો કર્તાઓ છે કર્તાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવાનો છે. વી એટલે કે અમે, યુ એટલે કે તું અને દે એટલે કે તે. તો અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા આ એમિઝાર નું ક્લિયર કરવાનું છે.